हाय एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को तमने समस्ते केमती अच्छ कमेंट सेक्शन में निहाती भाव में जनइब मु इप्सिता प्रियदर्शिनी तुम मो यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँगी जमीदी कि आम सिटीर सिलेबस कवरेज करुले 2026 एग्जाम आउ तो 1 मंथ कि 2 मंथ रहा एग्जाम हो तो देख तो आम प्रीवियस क्लास रे इंग्लिश ग्रामर आउ रीजनिंग आउ एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस से तीन जाक को आम टोटल कवरेज कर देथिले। तो आज क्लास रे टीचिंग एप्टीट्यूड देखिवा जेतिकी जहाँ जेतिकी कवरेज हो पारुछि। तो तुम मैंने क्लासेस रो लास्ट जाए जोड़ी होकर रुह क्लासेस कर ता सहित वीडियो सरिला पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकि चेक करिवो से सिटी रो एमसीक्यूज अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिते सब पड़ीथिला ताको क्लिक करिवो सब जाकि प्रैक्टिस करिवो हैला। समस्ते बारंबार कंप्लेन करूछ कमेंट करूछ जे क्वेश्चन कोठु पाइबू केमती प्रैक्टिस करू इंस्टा रे बार बार पचार तो मुझे तुम मानक ये कहीदे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे सिटी सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तो जाकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके जाकि प्रैक्टिस कर तुम मानक हेल्पफुल हम है आउ कहीं बार बार पचारे समस्ते टी हेल्प कर अन्य मानक जदि किए पचार भी कहीदियो कि क्वेश्चन कौटू मिल पार है तुम्हें मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रो जाकि चेक कर ना गूगल रो जाकि चेक करदेले भी तुमको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाव। तो चलते आज टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास को स्टार्ट करिवा लेट्स गेट स्टार्टेड। टीचिंग एप्टीट्यूड जितेबले भी जेकोसी क्वेश्चन आसो सबु बेले आग निजको टीचर जगार रखिबो है निजको टीचर जगार रखिबो क्वेश्चन को भल भाव पढ़िबो ऑप्शन को भल भाव पढ़िबो चार्टा जाक ऑप्शन भितर स्टूडेंट मानक पई को ऑप्शन टा सबुठ सुइटेबल हो पारिबो सेही ऑप्शन को तमे आंसर करिवो सेहीटा ही तमरो ठीक आंसर हबो। टीचिंग एप्टीट्यूड रो फंडा होची एतिकी बाकी जहाँ सब रहा कौ थीओरी कौन किए आनते कौ मसीह आसला एक्सपेरिमेंट रे से क्या यूज करते से गुड़ा सब टे पढ़ी मन रख है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड रे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट तो या देखा तो ये आम कौन पढ़ा ये आम रही देख आम जाना कौन ना शिक्षा प्रसंग संबंधित समस्या सब कौन कौन रोचे शिक्षा रिलेटेड है आ तार समाधान किपरि भाव करा जाई परिबो आउ एथि निमंते कौन कौन सब पदक्षेप निया जायछि आ शिक्षा प्रसंग संबंधित समस्या कौन सब रही ताकू आमे भल भाव बुझीवा ताकू तार केमते सॉल्व हो पारिबो से विषय बुझीवा हैला। तो एठी कौन देला देला ना प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम आम एजुकेशन सिस्टम रे प्रॉब्लम एक्चुअली रहउछि कोठी देखिवा देख सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार संप्रसारण रे असमतुलता और वैषम्य पाई केंद्रीभूत योजना दायी देख असमतुलता वैषम्य ये सब जिनस एजुकेशन देख गवर्नमेंट सीना रूल बनी दउची सब पिला गोटे जगह पढ़े बोली कि पढ़ला टाइम रे कौन हो जी हेले जड़े आमर माने बायसनेस देखौचंदी वैषम्य भेदभाव आसुची ये सब जिनस कौ भी टीचर मनरे रहिबा कथा नुह कि कौ भी स्टूडेंट्स मनरे रहिबा कथा नुह किंतु किछिटा रेयर जगह ये सब जिनस आमे देखिया को पाउचे किंतु एटा ठीक नुहे हैला। सेंट्रलाइज न है कि फेडरल हवा दरकार सेंट्रलाइज हवा दरकार नुह एटा हमर एजुकेशन सिस्टम टा फेडरल हवा दरकार। शिक्षार जो सब योजना हेउछि सेथिरे अंचल भित्तिक वैषम्य देखा जाए निहाती भाव में अंचल भित्तिक वैषम्य देखा जाउछि ना नहीं तमें निजे देखिनि जदि गोटे माने आमे ट्रीट केमती करछे लोकंगु जदि गोटे भद्र घर लोक टिके हाई रेप्यूटेशन थी तांका आगे आमर बिहेवियर टा को भाया रोचे आ गोटे गरीब किसी से जानी नथिबो टिके सबुथरे क्वेश्चन तुमको करूथबो तमर बिहेवियर टा आगे को टाइप रो रोचे एठू निजे टेस्ट करके देख कि आमर बिहेवियर टा माने एठी कौन भेद करला तो अंचल भित्तिक वैषम्य देखा जाए निहाती भाव में। तापर देला अधारू पाठ छाड़ुथिबा पिलांक संख्या आम देश रे विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर राज्य मानकर बहुत अधिक है राज्य मानकर बहुत अधिक पिला माने अधारू पाठ छाड़ी देकी पळुछंती। तापर एठी कौन देला देला गुरुतर समस्या हेउछि निम्न मानर शिक्षण उपलब्ध स्तर तो जेते लो टाइप रो एजुकेशन आमर मिलुची पिला मानंगु एपरिकी पंचम श्रेणी पास करिथिबा बहु छात्र छात्री भल भाव में पढ़ी पारु नाहंती किंबा लिखि पारु नाहंती तमे गाँ स्कूल मानकर जाइकी देखिदव पाठ पढ़ा
କେତେ ନିମ୍ନ ଧରଣର କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ସିନା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ବିଲକୁଲ ପଢ଼େଇବେନି, ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଆଗରୁ ଖାଇବା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ, ବିଲକୁଲ ବି ପଢ଼େଇବେନି। ସେ ପିଲାଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ABCD ଲେଖି ଆସୁନଥିବ, ତାକୁ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର କହିପାରୁନଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଥିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ କେସ୍ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ନିରକ୍ଷରତା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହଉ, ଜାଣୁ, ଦେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି ଦୁନିଆରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଏଜୁକେସନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଥ୍ରୋରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁପାତ ବାଳକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତୁଳନାରେ କମ୍ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ରେଜଲ୍ଟ ଏକା ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଯଦି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କମ୍ ବୟସରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ୟା ଫିର୍ କିଛି ବି ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହ, ସେମାନେ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନକେସ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବି କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ତମ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଉନି। କିଛି ନା କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ସ ଆସୁଛି ହେରି, ଯାହା ଥ୍ରୋରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଶୁଣ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତମେ କରିଦିଅ, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପଢ଼, ଯାହା କରିବାର ଜବ୍ କର, ଇଏ କର, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅ, ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଆଗ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନ, ନିଜର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କର, ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କର, ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କର। ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେ ପଛରେ ହେଉଥିବ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲା। ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜେ କେମିତି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜେ ଖାଇବ, ୟା ତା ପଇସାରେ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା ହେଲା, ତମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ। ଆଉ ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର ସଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲସେ ବୁଝେଇକି ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ, ୟା ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା DPEP 1993ରୁ 4ରେ ଆସିଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତମର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିକି ସବୁ ଶିଖାଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ODFDI ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। କାହା ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ODFDI ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1996ରୁ 2002ରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। 8ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର DPEP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବା SSA ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 2001ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା। ତ ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଯୋଜନା।
ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ମାନେ ମିଶିକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଲେଖିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। 2007 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା 5 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ 2010 ସୁଦ୍ଧା ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ। ତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ଯେତେ ସବୁ ପିଲା ରହିଲେ। ଆଉ 2007 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା 5 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2010 ସୁଦ୍ଧା ଦୂରୀକରଣ ହେଇପାରିବ। ଏଇ 3ଟା ଥିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା କେବେ କେବେ ସବୁ ମିଳିଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା। ତ କେବେ କେବେ ମିଳିଥିଲା ନା ଆର୍ଟିକଲ 45ରେ ଆମର 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 45ରେ ଆସିଥିଲା। ଆର୍ଟିକଲ 21 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1993ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ବିଲ୍ ଆମର 2005ରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଆର୍ଟିକଲ 21A ମଧ୍ୟ ଆମର ECCE କୋର୍ସ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ବା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଆମର 1987ରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ କିଛିଟା ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଗ କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗଠନ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1882ରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ 1882ରେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ 1902ରୁ 1917ରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ ନା 1902ରୁ 17ରେ। ତାପରେ 1927ରେ ଡକ୍ଟର ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଂଗଠନର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅଛି ଆମର CWSN ବା ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 1986ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ୍ଲାସରୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ ତମମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିଚରର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ये जो ट्रायंगलटा ମୁଁ କରିଛି ट्रायंगल ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିଚର ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ସଠିକ ଉପାୟରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆଉ ଟିଚର ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଦେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପ୍ସ ଆମର ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ବା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ଆମର ଟିଚର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାସିଭ ରହିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ଆମର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କାରଣ ଏଥିରେ ଟିଚର ଆସିବେ ବୁକ୍ ଦେଖି ଦେଖି ପଢ଼େଇଦେବେ ପିଲା ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆସିବେ ପଢ଼େଇବେ ଯିବେ।
ସେଇଥିପାଇଁ ଟିଚର ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାସିଭ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ଟିଚର ମାନେ ଗାଇଡ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ଟିଚର ମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଲର୍ନ କରେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଟିଚର ମାନେ କେବଳ ଗାଇଡ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ଆଉ ହାଲକା ପାସିଭ କହିପାରିବ ତମ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଫୋକସ ହିଁ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଯିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ଯାହା ତାଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବେ। ଟିଚର କେବଳ ଅଳ୍ପ ହାଲକାସା ଗାଇଡ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ ହବ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟରରେ ବୋଥ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ବୋଥ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରଠୁ ଶିଖିଥାଏ, ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ଦ ବିହେଭିୟର। ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ ଯେ ତମ ଭିତରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ ଏ ମଡିଫିକେସନ ଅଫ ଦ ବିହେଭିୟର। ତମର ବିହେଭିୟର କିପରି ଭାବରେ ମଡିଫିକେସନ ହେଉଛି ତମେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିଲାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ ଆଉ ନ୍ୟୁ ନଲେଜକୁ ମିଶେଇଲେ ତାକୁ ଆମର ନଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ରାଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ବା ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ। ଏଇଟା ଆମର ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଏଇଟା ଆମର ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଦେଖ, ରାଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ବା ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍, ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ରାଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ଜନକ କିଏ ନା ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ହେଲା। ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଆସିମିଲେସନ, ଆକୋମୋଡେସନ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ହେଲା, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆସିମିଲେସନ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ତମର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆମର ଆସିମିଲେସନ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆକୋମୋଡେସନ କ'ଣ, ତମ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, କେମିତି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛ, ତାକୁ ଆମର ଆକୋମୋଡେସନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସିଲା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ତମେ କିପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛ, ତାକୁ ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କୁହାଗଲା। ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବାକୁ ଆମର ସ୍କିମ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆମେ ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀଟା ପଢ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ କ୍ଲାସ 6 ରୁ 8 ଯାଏଁ ଥାଏ। ଏଠି 30 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରେସିଓ କ'ଣ 35ରେ 1। ଏଠି 800 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ହେଲେ ଏଠି 1000 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ହୁଏ। ଏଠି 200 ଦିନ ପଢ଼ା ହେଲେ ଏଠି 220 ଦିନ ପଢ଼ା ହୁଏ ହେଲା। ଏଠି ୱିକଲି 45 ଆୱାର ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ଜନକ କିଏ ନା କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁଜ। କ'ଣ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର, ଏସବୁ କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟରାଲ ଇସ୍ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଂଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ ରହିଥାଏ, ଆଉ ବୁଲିଂ ଆଣ୍ଡ ପିୟର ପ୍ରେସର ରହିଥାଏ, ବିହେଭିୟରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଯିବ ନା ପଭର୍ଟି ଯିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଯିବ, ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ ଯିବ, କ୍ରୋନିକ ଇଲନେସ୍ ଯିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯିବ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସରେ ଯିବ, ଇନଆଡିକୁଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନଜିସନ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଖାଲି ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ କରିକୁଲମ, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲମ ଓଭରଲୋଡେଡ।
नेक्स्ट आमर टेक्नोलोजिकल चैलेंजेस आमर डिजिटल डिवाइड साइबर बुलिंग ये सब जिनस जीव इश्यूज एतक सारा है इश्यू है मन रखि इश्यू दिग तापर आसला आमर डिस्कालकुलिया क्या कहुए मैथ आउ कैलकुलेशन आउ ये सब जिनस इश्यू जी फेस कर डिस्कालकुलिया कहुए डिस्लेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी जार थाए आमर डिस्लेक्सिया कहुए डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी जार थी डिस्ग्राफिया कहुए आफासिया लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग रे जार प्रोब्लेम होतो आफासिया कहुए डिस्प्राक्सिया मोटर स्किल रे अफेक्टेड जी होतो आमर डिस्प्राक्सिया कहुए तापरे डिस्ट्राथिया एटा आमर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बा ऑटिज्म प्रोब्लेम जार थी आमर डिस्ट्राथिया कहुए तापरे डिस्टोपिया एटा आमर इमेजिनरी वर्ल्ड फियरफुल जी थी माने इमेजिनरी वर्ल्ड रे जे फियर कर डिस्टोपिया कहुए इम्पोर्टाट हूँ यही चार्टा है यही चार्टा को भलसे मन रखियो ये तुम परीक्षा आसो। नेक्स्ट कौन रहा देखिए नेक्स्ट है ऑडिटोरी को आमर कौन कह ना प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कह विजुअल को प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटिज्म को हिडन डिसेबिलिटी ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसेबिलिटी कह नेक्स्ट आमर कौन आसला सॉल्यूशंस एंड इंटरवेंशन कौन सब सॉल्यूशन हो पार इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स हो पार काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस जो सब आमर डिसेबिलिटी पढ़िले तार सॉल्यूशन एगुड़ा सब पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करि परिबा ट्यूटोरिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम मध्य रखि परिबा टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रखि परिबा ताले पिलार उन्नति हो पार यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कले पिला माने इंटरेस्ट रो पाठ पढ़िबे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम रखिले आमर हेल्थ इश्यू फाइनेंशियल इश्यू आ न्यूट्रिशन इश्यू क्या पिला मानकर हम ना है पिला माने मन देकी भलसे पाठ पढ़ी पारे जदि स्वास्थ्य भल रहिबो ताले पाठ पढ़िया से आग्रह हम तापर देला TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये आमर 4 प्रकार रोचे गोटे ऑडियो देन वीडियो देन ऑडियो वीडियो देन साइकोमोटिव ऑडियो रे एग्जांपल रेडियो ग्रामफोन जोटा शुणा द्वारा आमर इम्प्रूवमेंट होता है देन वीडियो वीडियो हूँ तुम जोटा देखिपार केवल मैप हो गला ग्लोब हो गला है देन आमर ऑडियो वीडियो हो गला टेलीविजन हो गला प्रोजेक्ट हो गला ये आमर ऑडियो वीडियो रे जीव साइकोमोटिव कौन ना क्रियाशील जोगुड़ाक आमर साइकोमोटिव रे जीव देन ऑडियो वीडियो 2 टाइप्स थाए गोटे प्रोजेक्टेड गोटे नॉन प्रोजेक्टेड आमर टीवी कंप्यूटर प्रोजेक्ट गुड़ाक जीव नॉन प्रोजेक्टेड मैप आउ ग्लोब जीव है एग्जांपल गुड़ाक मन रख एग्जांपल गुड़ाक ही परीक्षा आसूची तापर आमर देला कोन ऑफ एक्सपीरियंस किए देथिले एडगर डेल आमर देथिले कोन ऑफ एक्सपीरियंस हाई अचीवर स्टूडेंट को आम गिफ्टेड स्टूडेंट बोली कह जाए एवं से पिला मानक आमर एनरिचमेंट प्रोग्राम दि जाए केमी आहरी अधिक डेवलपमेंट हो पार से आ लो अचीवर स्टूडेंट जो रहिले आम रेमेडियल टीचिंग दे था है कौन कह कि कहनी लो अचीवर स्टूडेंट मानक बस रेमेडियल टीचिंग दिज्व केमी आउटे डेवलपमेंट हो पार तापर देला टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आउ असेसमेंट परीक्षा आमर केते प्रकार रही है 4 प्रकार गोटे है प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक समेटिव प्लेसमेंट मीन्स सीटी बीडी तुम एग्जाम देल तापर तुम जो जगह प्लेसमेंट है जो जगह रहीकि जाकि तुम पाठ पढ़ल ताकू आमर कह प्लेसमेंट फॉर्मेटिव कौन ना थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ताकू पाठ पढ़ाइबा समय अवस्था टाकू से टाइम टाकू आमर फॉर्मेटिव कह तापर डायग्नोस्टिक माने टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर प्रोब्लेम कौन सी प्रकार प्रोब्लेम तुम फेस कले एजुकेशन रिलेटेड ताको आमर डायग्नोस्टिक कह समेटिव कौन इंस्ट्रक्शनल एंड और ईयर एंड एग्जाम तुमर ईयर एंड एग्जाम को आमर समेटिव कह पाठपढ़ा सरीला तापर जो एग्जामटा तुम दौच तुम समेटिव कह कौन रहा तापर देला CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन केमती सब प्रकार डेवलपमेंट हो पार पिला मानकर तापर देला पोर्टफोलियो
ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖାଯିବାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ରୁବ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ ନା ପିଲାର କେମିତି ସୋସିଆଲ ବିହେଭିଅର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମର ରୁବ୍ରିକ୍ସ କୁହାଗଲା। ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମଟା ତୁମେ ଦେବ ତାକୁ ତୁମର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କୁହାଯିବ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର କି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନେ ବାର୍ଷିକ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ତୁମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆସିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତମର ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଚୁଜ୍ କରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଏବେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ, ଯାହା ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇପାରିବି। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।